이제 오늘 저녁부터 명절이 시작됐는데 우리 지체들이 고향의 시골에 안전하게 잘 다녀올 수 있도록 기도해 주시기 바랍니다. 오늘은 이제 많은 우리 가족들이 교회에서 빠져나갔지만 오늘 또 대신 이 예배에 참석한 우리 형제 부부가 있습니다. 이름은 앤드루 브라운이고요. 그리고 그 아내 이름은 세라인데 제가 7년 전에 우리 앤드루 형제의 교회를 방문한 적이 있습니다. 그래서 그때 거기서 하루 동안 집회도 하고 한국인을 위한 집회도 하고 그랬는데 그때 기억하기는 그때 우리 브라운 형제가 고등학생이었는데 나를 아버지가 거기 부목사님이고 교회 아버지와 함께 나를 공항으로 안내를 해준 그런 기억이 납니다. 그래서 앤드루 브라운 형제하고 세라 자매가 한국으로 이렇게 앞으로 선교로 올 계획을 가지고 있습니다. 선교사로. 그래서 이번에 한국에 이렇게 탐문 여행을 왔습니다. 그래서 시간이 촉박해서 오늘 우리 수요일 날 갑자기 연락이 와서 우리 교회에 왔습니다. 그래서 오늘 우리가 이제 선교를 위해서도 기도했는데 한국에 와서 한국 땅에 와서 선교를 하기를 원하는 이 형제를 위해서 여러분들이 계속 기도해 주시기 바랍니다. 브라운 형제님, 한국말 어느 정도 이해해요? 한국말 어느 정도 이해해요? 조금? 조금. If you don't mind, would you come forward to the pulpit and introduce your plan? Yeah, so that our church members, continue to pray for your ministry and you. Okay, come on here. 안녕하십니까. 안녕하세요. Very glad to be here tonight. 이제 여기 와서 정말 반갑습니다. It's always a joy to be with fellow believers. 이제 이렇게 같은 믿음을 가지고 있는 동역 신자들과 함께 한다는 기쁜 일입니다. And me and my wife have been blessed and encouraged by your song service. 그래서 오늘 이 저녁에 제가 참석했는데 여러분들이 아름다운 찬양을 해주신 그 노래로 인해서 많이 격려가 됐습니다. And already we received a great blessing. 그래서 큰 축복이라고 생각합니다. Even though we don't understand the words, we communicate in spirit. 우리는 서로 언어로는 잘 이렇게 혹시 통하지 않더라도 영으로는 지금 서로 통하고 있습니다. I stand here today only because of the grace of God. 그래서 오늘 제가 여기 선 것은 오직 하나님의 은혜로 섰습니다. And the Lord has called me and my wife Sarah 저와 제 아내 세라를 to be independent Baptist missionaries to Korea. 독립 침례 선교사, 한국에 올 독립 침례 선교사로 부르셨습니다. And we have nothing to offer in and of ourselves. 우리 부부는 우리 자신, 우리 몸 이외에는 하나님께 드릴 게 없습니다. I can describe our call to ministry with one Bible verse. What's it called? Our call to the mission field with one Bible verse. 그래서 이 사역에 부르심을 받게 된 동기가 된 말씀 하나를 말씀드리겠습니다. In 2 Corinthians 4:5, the Bible says, "For we preach not ourselves, but Christ Jesus the Lord, and ourselves your servants for Jesus' sake." 자, 우리가 얼마 전에 같이 말씀을 나눠본 구절인데 고린도후서 4:5. 오케이. 우리는 우리 자신을 선포하지 않으며 오직 주 되신 그리스도 예수님과 또 예수님을 인하여 너희의 종된 우리 자신을 선포하노니. And the Lord has called us to be church planting missionaries in Korea. 그래서 저를 이 한국에 오게 하신 것은
제가 여기에 와서 교회를 세우는 선교사의 일을 하게 하셨습니다. And in and of ourselves, we are very incapable of accomplishing God's work. 우리 자신들은 이제 하나님의 말씀을 이렇게 이루어가는데 굉장히 무능합니다. 능력은 없습니다. But with God, all things are possible. 그러나 하나님께는 모든 것이 가능합니다. And we want to come to this country, 그래서 이 나라 한국에 우리는 오기를 원합니다. and specifically in the Busan area, 특별히 생각하는 곳은 이제 부산 지역입니다. and communicate the gospel of our Lord Jesus Christ. 그래서 그 한국에 와서 우리 주님의 복음을 이제 많은 사람들에게 나누고 싶습니다. And as we fervently communicate the gospel, we pray the Lord would allow us to see many Korean people saved. 그래서 우리가 열심히 복음을 전함으로 인해서 많은 한국 사람들이 이제 구원을 받게 되는 것을 보기를 원합니다. And even perhaps some men to, once they're saved, to surrender to the ministry. 그리고 또 그 사람들 중에 특히 형제들 중에 남자들 중에서 구원받는 사람들이 주님께 또 이렇게 헌신하는 그런 자기 삶을 드리는 그런 모습을 또 보기를 원합니다. And to go out and repeat the process. 그래서 또 가서 또 그런 일들을 또 할 수 있도록. With man, it is impossible. 그러나 이 모든 것은 사람에게는 참 어려운 일이지만, 불가능한 일이지만, But with God, all things are possible. 그러니까 하나님과 함께하면 모든 것이 가능하다고 생각합니다. And so we are on our survey trip, 우리 지금 그래서 이게 탐문 여행을 하고 있습니다. and we're going to be leaving next Tuesday. 그래서 우리 다음 주 화요일 날 출발합니다. We've been here since January the 7th, 지난 7일에 왔어요. all over Korea. 그래서 지금 뭐 여러 군데 이제 대구, 부산 이런 여러 군데를 다니고 있습니다. And after 1 year's internship 그리고 1년 정도 인턴십을 하고 with Brother David Lewis, 이게 데이비 루어스 목사님과 함께 1년 인턴을 하고 we will return home to the States, go on deputation, and Lord willing, then come to Korea. 그리고 다시 미국으로 돌아가서 선교 모금 기간을 갖고 다시 한국으로 돌아와서 본격적으로 사역을 시작할 겁니다. And please pray for us. 그래서 그거에 관해서 저희들을 위해서 기도해 주시기 바랍니다. First, that we would draw close to the Lord. 이제 늘 우리를 기도해 주실 것은 주님께 가까이 있게 이렇게 해 주시기 바랍니다. And secondly, that the Lord would bless us as we strive to master the Korean language. 그리고 두 번째는 이제 우리가 여기 한국어를 잘 이렇게 능숙하게 구사할 수 있도록 그렇게 기도를 해 주시기 바랍니다. And then also the Lord would use us to reach Korean people. 그리고 물론 이제 우리를 사용하셔서 한국 사람들을 많이 건질 수 있도록. And the Lord has laid on my heart 이 하나님께서 우리 마음에 4 groups of people. 이 4종류의 사람들을 지금 마음에 두게 하십니다. The many that do not believe in God, 이 하나님을 믿지 않는 사람들, the many that are Buddhist, 그리고 그 불교도들, the many that are Protestant but not saved, 또한 그 부류는 이른바 개신교인이지만 구원받지 못한 사람들, and those that are Catholic. 그리고 카톨릭 신자들. And I can't do it in my own strength. 이 4부류의 사람들을 위해 선교하는데 제 힘으로는 할 수 없죠. But with God, all things are possible. 그러니까 하나님께서 모든 것을 가능하게 하실 것입니다. 감사합니다. 감사합니다. Thank you. 선교사 될 정도로 말을 잘 하는구만. 이제 하여튼 7년 전에 제가 미국 방문했을 때 고등학생이었는데 아까 얘기했지만 벌써 작년에 대학 졸업하고 졸업하자마자 바로 이렇게 만나서 결혼하고 이제 바로 또 한국에 헌신해서 이렇게 여행을 왔습니다. 어디 교회가 어디냐면 지금 용산 교회를 담임했었던 루이스 목사님의 그 본 고향입니다. 알라바마
알라바마의 메디슨이라고 하는 그 곳에 있는 메디슨 베프티스트 교회, 침례교회에 거기가 이제 루스 목사님의 고향인데 제가 그 교회를 7년 전에 방문했었거든요. 거기서 한번 만났는데 아마 이 루스 목사님이 이제 이 폴로를 마치고 이번 3월에 귀국합니다. 와서 여러분 다 아시겠지만 용산교회는 이제 우트만 목사님이 맡고 그 오산에 미군 비행장이 있는 오산에 교회를 시작합니다. 다시 새 교회를. 그래서 3월에 올 때 우리 브라운 형제 부부도 같이 와서 거기서 그 1년 동안 인턴십을 하고 다시 미국으로 돌아가서 이제 전국에 다니면서 이제 데프테이션이라고 하는 걸 하는데 그게 뭐냐면 각 독립침례교를 다니면서 모금 운동을 하는 겁니다. 그러니까 이 한국에 선교를 가는데 나를 지원해 주십시오 하는 그런 모금 운동을 한 뒤에 이제 다시 한국으로 돌아온다는 그런 계획입니다. 그러니까 이 앤드루 브라운 이름 그리고 세라 이 부부를 위해서 여러분들이 생각나면은 기도해 주시고 다음부터 이 부부를 위해서도 여기 선교난에 넣고 기도를 하겠습니다. 예, 감사합니다. 이제 그 한국말은 많이 못 알아듣지만 발음은 정확하구만. 내가 보니까 발음은 아주 굉장히 정확해요, 그제? 예, 그리고 실제 이렇게 참 인상이 깊은 게 있는데 그 인사를 하는데 거의 90도로 인사를 하는 게 참 그 인상적이네요. 자, 오늘은 이제 우리는 그 매 수요일마다 usually on Wednesday night we study the book of John, but today we do not. 오늘은 고린도 후서 9장을 한번 보겠습니다. 오늘은 요한복음을 쭉 공부했는데 오늘 우리 지체들이 이제 시골도 많이 가고 또 오늘 명절이잖아요. 명절이 오늘 시작됐는데 이 명절에 관해서 좀 생각을 해보겠습니다. 고린도 후서 9장 Second Corinthians chapter 9 verse 8 to 15 9장 8절부터 15절까지 제가 읽고 여러분들과 잠깐 말씀 나누겠습니다. 하나님께서 능히 모든 은혜를 너희에게 넘치게 하시나니 이것은 너희가 항상 모든 일에서 모든 것이 넉넉하여 모든 선한 일을 위해 풍성하게 하려 하십니다. 이것은 기록된 바 그가 널리 재물을 흩어 강한 자들에게 주었으니 그의 의가 영원히 지속되리로다 함과 같으니라. 씨 뿌리는 자에게는 씨를 제공하시는 분께서 이제 너의 양식으로 빵도 제공하시고 너희가 뿌린 씨도 번성하게 하시며 너희의 의의 열매도 늘어나게 하시리니 너희가 모든 일에서 부유하게 되어 온갖 후한 선물을 넘치게 하면 그들이 우리를 통해 하나님께 감사를 드리게 되느니라. 이 섬김의 직무가 성도들의 부족한 것을 제공할 뿐 아니라 하나님께 드리는 많은 감사로 인하여 넘쳤느니라. 이 직무의 실행을 통해 너희가 그리스도의 복음을 시인하고 복종하며 또 그들과 모든 사람들에게 너그러이 나누어 주었으므로 그들이 하나님께 영광을 돌리고 또 그들이 너희 안에 있는 하나님의 넘치는 은혜로 인하여 직접 너희를 위해 기도함으로 너희를 사모하느니라. 이루 말할 수 없는 하나님의 선물로 인하여 그분께 감사하노라. 아버지 하나님, 오늘 수요 예배에 저희들이 모여서 하나님 찬양하고 경배합니다. 이 시간에도 함께 해 주옵소서. 특별히 오늘 이제 한국 선교를 위해서 이 탐문 여행을 하고 있는 브라운 형제와 세라 자매 부부를 주님께서 기억해 주셔서 이 여행이 이제 곧 끝나게 되는데 잘 마무리가 되게 하시고 이 부부에게 더 큰 비전을 주시고 담대함을 주셔서 이제 모든 절차대로 잘 진행되어 한국에서 사역하는 데 부족함이 없도록 끝까지 지켜주시고 인도하여 주시옵소서. 이 시간에 모든 것을 주님께 의탁하옵고 거룩하신 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 잠깐 말씀을 나누겠습니다.
저는 그 명절이 올 때마다 이제 그게 목회를 하기 전에는 몰랐는데, 목회를 하고 나서 이 주님께 헌신을 하고 나서, 전임 사역자로 헌신을 하고 나서 최소한 1년에 2번씩 이걸 느낍니다. 참 명절의 위력이 대단하다. 이건 뭐 우리나라뿐만 아니라 어느 나라든지. 중국 같으면은 이 우리와 같은 이 설을 춘절이라고 하는데, 춘절은 한 달 이상 쉰대요. 뭐 여러 가지 무슨 그 불꽃놀이 뭐 여러 가지 많이 재밌는 일 많이 하고 잘 먹고 잘 놀고 하는. 근데 이 원래 세계 각국의 명절은 대부분 이교도 신과 관련이 있습니다. 그 이교도 신에 관한 신앙과 연결되어 있어서 거의 우상 숭배가 아주 적극적으로 실시되고 또 장려되는, 뭐 간접적이든 직접적이든 그런 시기입니다. 물론 기독교적인 명절이 있습니다. 이 기독교 국가 영어권에는 이제 성탄절 같은 것도 최대의 명절 중에 하나죠. 그런데 지금은 본래의 의미를 잃고 많은 부분 이교도화가 되어 있습니다. 이 명절에는 이 선물이 오가는 습관이 있습니다. 관습이 있습니다. 선물 자체, 그리고 그 선물을 주고받는 것 자체가 나쁜 것은 아니죠. 어떤 면을 보면은 진심으로, 사랑으로, 순수한 마음으로 이렇게 주고받는 것은 오히려 좋을 수도 있습니다. 그런데 이 선물과 선물을 주고받는 것도 악한 용도로도 쓸 수 있습니다. 성경을 보면 우리가 이제 들림 받고 난 뒤에 일어날 일입니다. 이게 얼마나 다행입니까? 우리가 들림 받고 주님 앞에 가고 난 뒤에는 이 땅에 이제 복음이 없어지고, 이제 이스라엘을 위한 이스라엘 남은 사람들이 고통 속에서 이제 복음을 이제 들을 수 있는 그런 기회는 있겠지만, 이 땅에 이제 환란이 시작됩니다. 많은 사람이 고통을 받게 됩니다. 그 환란 시대에 들림받지 못한 사람들이 그들 나름대로 어떤 즐거운 때가 돼서, 기쁜 때가 돼서 선물을 주고받는 그런 사건이 성경에 하나 나옵니다. 이때 주고받는 그 선물은 악한 의미의 선물입니다. 이 무슨 얘기냐면 계시록 11장에 나와 있는 건데, 이제 하나님께서 두 대언자를 세우셔서 이 불신 세상에 하나님의 계획을 선포합니다. 근데 그때 사람들은 이걸 싫어합니다. 대언자도 싫어합니다. 그러나 하나님께서 정하신 기간 동안에는 사람들이 이 두 대언자를 죽일 수가 없어요. 아무도 못 죽여요. 그런데 이 증언 사역을 딱 마칠 때 이제 짐승에 의해서 죽임을 당하게 됩니다. 근데 그때 남아있던 사람들, 곧 이 대언자들 통해서 복음을 들은 사람들, 하나님의 말씀을 들은 사람들, 그러나 받지 않은 그런 사람들은 이 두 대언자들이 짐승에 의해서 죽임을 당하니까 굉장히 기뻐하고 즐거워합니다. 그래서 마치 명절처럼 그들이 서로 선물을 주고받는 장면이 나옵니다. 계시록 11장 1절로부터 10절까지 보시면 그런 장면이 나와요. 오죽했으면 그들이 하나님 말씀으로 자기들을 귀찮게 하고 괴롭혔다고 생각한 이 두 대언자가 죽었을 때 온 세상은 자신들이 즐길 수 있는 어떤 명절처럼 그 날을 세우고 이렇게 즐거워했던 겁니다. 그래서 선물을 주고받습니다. 이것은 사람의 명절입니다. 사람의 악한 명절입니다. 성경에는 이스라엘에게 주신 주의 명절들이 있습니다. 여호와의 명절들.
이것을 하나님께서는 나의 명절들이라고 했죠. 하나님께서 친히 내 명절들이라고 했습니다. 레위기 23장이 나와 있습니다. 그래서 모세는 이것을 주의 명절들이라, 여호와의 명절들이라라고 기록을 했습니다. 이 하나님의 명절이라면 거기에는 하나님의 그 숭고한 뜻과 계획이 들어있습니다. 이 뜻과 계획은 우리가 잘 알면 우리에게 매우 유익합니다. 이스라엘에게 주신 주의 명절들은 또한 세상에 대한 구속과 심판에 관련된 하나님의 경륜이 거기 들어가 있습니다. 이스라엘에게 주셨지만 예를 들어서 7명절만 얘기한다면 주의 명절들로 되어 있는 유월절하고 무교절은 예수 그리스도의 희생을 기초로 한 이스라엘의 구원을 예표로 이야기하고 있습니다. 그리고 무교절 중에 있는 3일 만에 있는 초실절은 부활을 예표합니다. 또 거기 50일이 된 후에 오는 오순절은 하나님의 영의 나타나심을, 강림하심을 이제 가르쳐 줍니다. 또 한참 지난 뒤에 7월 첫째 날 나팔절은 이스라엘의 나팔을 불고 안식하는 날인데 이것은 교회의 들림받는 명절을 의미합니다. 그 그림자입니다. 그리고 속죄일, 7월 10일에 있는 속죄일은 이스라엘의 민족 차원의 회개의 날입니다. 딱 하루, 이건 절기가 며칠이 아니라 하루입니다. 그리고 마지막 명절인 초막절은 이제 미래 지상 천년왕국을 의미하는 명절입니다. 그래서 이런 의미의 명절이라면 우리에게 참 유익한 명절이고 우리가 감사와 기쁨에 이 선물도 주고받을 수도 있을 것입니다. 기쁜 것이기 때문에. 성경에서 말하는 이 선물들이 많이 나옵니다. 오늘 명절과 선물을 잠깐 살펴보는 건데 아까 같은 그런 악한 이 선물이 나와요. 이런 악한 선물도 나오지만 성경에 말하는 선물들이 나옵니다. 일반적인 의미의 물리적인 선물, 우리가 흔히 생각하는 물리적인 선물 있잖아요. 동방의 지혜자들이 예수님의 탄생을 축하하기 위해서 먼 동쪽 나라에서 이 유대 땅까지 옵니다. 베들레헴까지 옵니다. 예루살렘까지 옵니다. 그들은 그 예수님께 물리적인 실제의 선물을 드립니다. 황금과 유향과 몰약을 드리죠. 근데 이것은 단순한 그냥 물리적인 선물이 아닙니다. 그들의 신앙 고백을 표현한 것입니다. 또 오늘 고린도 후서를 살펴봤는데 고린도 후서에 특히 많이 나와 있는 이 성경에서 얘기하는 기프트, 선물이라는 것이 나옵니다. 이걸 어떻게 번역하든지 간에 이것은 돈이나 물질 선물을 얘기합니다. 재정 지원을 얘기합니다. 우리 브라운 형제가 이제 앞으로 데피테이션 할 때 이제 구하러 다니는 것도 바로 이런 것입니다. 여기서 성경에서 보면 선물이라고 얘기합니다. 선물. 기프트라고 얘기합니다. 이 빌립보서 4장에 보면 그 재정, 하나님을 위해서 드리는 이 재정, 그러니까 우리가 받는 이 물질 이런 것들을 기프트라고 합니다. 선물이라고 하는데 이것과 회개 장부를 대비해서 이야기합니다. 빌립보서 4장 15절 17절. 그래서 바울 사도는 이렇게 이야기합니다. 내가 너희들에게 이 선물, 돈 받는 것을 그 물질만을 얘기하는 게 아니라 너희들에게 이야기하는 것은 너희들의 회개 장부를 위한 것이다. 회개 장부는 이 땅에 있는 회개 장부를 얘기하는 게 아니죠. 또 거듭난 신자들이 받는 선물이 있습니다. 이건 꼭 거듭난 후에 받는 겁니다. 그것은 성령님의 영적인 선물, 곧 쉽게 얘기하면 은사입니다. 이 고린도전서에 많이 나와 있습니다. 은사는, 이 선물은. 그래서 어떤 사람은 이런 은사를
성령 하나님께서 주시는 은사를 돈으로 살려고 하다가 해망당한 사람도 있습니다. 사도행전 8장에 보면 시몬이라는 사람이 돈으로 성령 주는 선물을 살려다가 멸망을 당하죠. 이 선물은 자기가 받는 사람이 자기 자신을 위해서 쓰려고 하는 것이 아니고 이 주신 목적은 다른 이들을 섬기기 위해서 주신 선물이라고 얘기합니다. 이 영적 선물은. 또 선물이 있는데 개인적인 하나님의 선물이 있는데 어떤 사람이 사역자로 이렇게 선택받은 것, 헌신해서 이렇게 브라운 형제나 저나 이렇게 해서 온전히 헌신한, 그래서 사역자로 선택받는 것도 하나님의 선물이라고 에베소 3장 7절에 나와 있습니다. 이것도 선물이다. 그리고 이런 사역자가 전임 사역자가 안수받을 때, 또 그 교회에서 안수받을 때, 회중들도 안수를 받을 때 어떤 하나님께서 그 회중과 교회들을 통해서 주시는 영적인 선물도 있다고 얘기합니다. 디모데전서 4장 14절이나 디모데후서 1장 6절에 보면 디모데가 그런 영적 선물을 받았습니다. 무슨 선물인지 정확히 모르지만 바울 사도는 그것을 늘 기억하라라고 얘기합니다. 기억하라. 그리고 그 많은 성경에서 나오는 선물 중에서 가장 으뜸의 선물이 있습니다. 이것이 구원의 선물입니다. 에베소 2장 8절에 보면 이 선물은 은혜로 받는 선물이라죠. 너희가 은혜로 믿음 통해 구원을 받았나니 그랬죠. 이게 선물이라 했어요. 선물. 근데 이 선물, 가장 으뜸의 선물은 이 선물인데 이 선물은 인적인 선물을 통해서 반드시 주어집니다. 그냥 주어지는 게 아니고 하나님께서 또 다른 선물을 주심으로 이 구원의 선물이 우리에게 올 수 있다는 겁니다. 그 선물이 바로 예수 그리스도입니다. 이 예수 그리스도를 우리는 하나님께서는 우리에게 선물이라고 얘기합니다. 자, 이 로마서 6장 23절에 어떻게 표현되어 있습니까? 죄의 싹은 사망이나 그리고 하나님의 선물은 이렇게 되죠. 하나님의 선물은 예수 그리스도 우리 주를 통한 영원한 생명이니라. 하나님의 선물. 그래서 요한복음 3장 16절에 그 잘 아시는 여러분들 그 3장 16절에 하나님께서 영존하는 생명을 위해서 세상에 어떤 인적인 선물을 주셨습니다. 그것이 바로 예수 그리스도입니다. 그래서 이 으뜸 선물 중에서 가장 으뜸인 이 선물, 곧 구원의 선물은 반드시 이런 인적 선물들 위해서, 인적 선물을 통해서 우리에게 주어집니다. 이 선물이 없으면 우리는 구원의 선물을 받을 수가 없습니다. 이 인적 선물인 예수 그리스도 그 자체 선물로 받지 못하면 우리는 구원을 이룰 수가 없습니다. 그래서 우리가 전하는 것은 예수 그리스도입니다. 단순히 그냥 구원 선물만 주는 게 아니고 그 구원의 선물은 예수 그리스도라는 선물을 통해서 나가게 되어 있습니다. 이렇게 선물을 받은 사람은 교회로 이루어갑니다. 교회를 이루어가는데 하나님께서 또 이 교회를 위해서 성도들을 완전하게 하고 또 섬기게 하고 또 그리스도의 몸인 지역교회를 위해서 세우기 위해서 주시는 또 선물이 있습니다. 그게 에베소 4장에 보면은 인적 선물이 나옵니다. 사도, 대언자, 또 전도자, 목사, 교사. 이것이 바로 그리스도의 몸인 지역교회를 세우기 위해서 주신 하나님의 인적 선물입니다. 고린도전서 12장을 보면 이 고린도 교회는 참 은사, 곧 선물을 많이 받은 교회인데 너희들은 절대 선물에 부족하지 않다라고 했는데 이 고린도 교회에 주신 말씀 중에서 이 로마 교회에 말씀하신 것하고 조금 다르게 말씀하셨는데 고린도전 12장 28절 보면 하나님께서 교회 안에 몇을 세우셨으니 첫째는 사도,
둘째는 대원자, 셋째는 교사들. 그리고 나서 이건 인적 선물입니다. 그 다음에 그냥 다른 영적 선물을 주십니다. 기적들, 그 다음 병 고치는 선물, 돕는 것들, 그리고 다스리는 것들, 그리고 여러 가지 타 언어들이다. 그래서 이 고린도 교회는 사람 선물과 영적인 선물을 함께 주셨다는 것을 볼 수가 있습니다. 오늘 우리가 이 명절에 이 선물을 잠깐 생각해 보는데, 이 명절에는 무슨 선물이 가장 위대한 선물일까? 이 위대한 선물, 가장 뛰어난 선물, 이것을 우리가 모르면 명절은 헛것이다. 그리고 이미 이 인적 선물을 가지고 있는 사람은 주님의 몸된 교회에서 어떤 선물을 발견하고 그것을 가지고 주님을 섬기고 있나 한번 생각해 봐야 합니다. 성경에서 가르치는 선물의 의미를 생각해 보는 것이 이 명절 연휴에 유익이 되지 않을까 저는 생각했습니다. 만약 구원의 선물을 아직 받지 못했다면 명절 기간 동안 하나님의 선물을 깊이 한번 생각해 봐야 합니다. 세상 사람 서로 선물 주고받고 이런 것만 좋아하지, 나는 정말 선물을 가지고 있는가? 하나님 선물을 가지고 있는가? 그 선물을 받는 명절이 정말 진정한 명절, 최고의 명절이 될 것입니다. 또 구원의 선물을 가지고 있다면 다른 사람들에게, 우리가 이 명절 기간 동안에 만나는 사람들에게, 물론 선물도 다른 선물도 줄 수 있지만 하나님께서 주시는 이 가장 뛰어난 선물, 이 가장 뛰어난 선물을 또 주시는 인적 선물, 그 선물, 하나님의 선물, 예수 그리스도를 알려주고 전할 수 있는 그런 기회가 되면 최고의 명절이 될 것입니다. 또 여러 가지 하나님께서 말씀하신 선물을 생각해 볼 때 하나님께서 나에게 허락하신 재물 선물이 있고 내가 구원받을 때 받은 영적 선물이 있고, 그렇다면 그 은사를 어떻게 간직하고 활용하는가 한번 살펴볼 수 있는 기간이 될 것입니다. 하나님께서 우리 교회에게 주신 인적 선물인 지체들을 위해서 어떻게 기도하고 있는가? 오늘 이 바울 사도는 오늘 말씀에서 보면은 고린도 교회에 단순히 그들의 물질 선물, 하나님께 드리는 그거에만 관해서 얘기하지 않는 거라고 봅니다. 이 고린도 후서 9장을 마무리하면서 바울 사도는 이루 말할 수 없는 하나님의 선물이라고 표현을 했습니다. unspeakable gift라고 했습니다. 우리 입으로는 표현이 불가능하다. 우리 입으로는 말할 수 없는 그런 선물이다. 이루 말할 수 없는 하나님의 선물로 인해서 그분께 감사한다고 했습니다. 만약 우리가 이 명절을, 세상 명절입니다. 우리가 즐길 수도 있고 쉴 수도 있고 맛있게 먹을 수도 있고 좋은 시간 보낼 수도 있지만 이 명절은 영원한 명절이 아니고 하나님께서 세우신 주의 명절, 곧 우리에게는 어떤 명절이 지금 다가옵니까? 이스라엘에게 주신 그 명절 중에서 우리에게 다가올 명절이 있습니다. 나팔절입니다. 이스라엘 백성들이 이제 나팔을 불고 안식하는 그때, 이것이 신약교회에서는 공중 들림 받는 이 절기가 됩니다. 이른바 휴거의 때가 됩니다. 우리는 이 명절을 기다립니다.
그래서 우리는 1년에 최소한 2번의 명절을 보낼 때마다 절대 하나님의 명절을 잊지 말자. 주의 명절 잊지 말자. 그리고 그 의미를 생각해보고 또 이 명절에는 반드시 하나님께서 우리에게 주신 그 선물을 생각해보자. 이 선물을 주신 말할 수 없는, 형용할 수 없는 선물을 주신 하나님을 기억한다면 우리가 이 기간 동안 이 선물로 인해서 감사하고 찬양하는 시간이 될 것입니다. 어디 여러분 이제 오늘부터 시작되는 이 설 연휴 명절에 여러분 주님과 더 깊이 교제하고 또 그 선물을 또 감사하는 그런 시간이 되기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 아버지 하나님, 은혜를 감사합니다. 오늘 저녁부터 세상 명절인 설이 시작됐습니다. 아버지 하나님, 이렇게 국가적으로도 휴일을 정하고 그래서 우리가 육신으로도 쉴 수 있게 하시니 참으로 감사합니다. 그러나 늘 우리는 하나님 명절을 이 세상 명절 속에서도 잊지 않게 하여 주시길 원합니다. 우리가 세상 명절은 즐기면서 하나님 명절을 잊어버리면 참으로 불행한 일입니다. 아버지 하나님, 우리 사랑하는 지체들 이제 고향을 찾아서 또 부모, 형제들을 찾아서 지금 가는 형제 자매들도 있을 것이고 또 내일 출발하는 그런 지체들도 있을 것입니다. 안전하게 오가게 하시고 또 이 명절 기간 동안에 하나님의 그 명절 그리고 하나님께서 우리에게 주신 그 명절의 큰 선물을 기억하고 묵상하는 그런 시간이 되기를 간절히 원합니다. 아버지 하나님, 그래서 우리가 또 이 명절을 잘 지내고 더 건강한 모습으로 이번 주일 기쁘게 만나 주님을 찬양하고 경배하게 하여 주시길 간절히 원합니다. 이 시간 잠시 육신의 질고를 겪고 있는 분들을 위해서 기도합니다. 멀리 지금 하와이에서 치료를 받고 있는 키스피스 선교사님, 피부암과 싸우고 있습니다. 주님, 의사의 손길에 능력을 더해 주시고 모든 절차를 주장해 주셔서 치료가 잘 이루어지게 하셔서 온전히 건강을 회복해서 다시 이제 목회의 현장으로 돌아올 수 있도록 주님께서 역사해 주옵소서. 으뜸한 선교사님, 지금 무릎 관절 대체 수술을 받고 지금 회복 중에 있습니다. 속히 회복시켜 주셔서 이 사역, 정상적인 사역을 계속할 수 있도록 주님께서 도와주시길 원합니다. 이 한국 땅에 먼 고향을 떠나서 자기 나라를 떠나서 한국 땅에 와서 수고하는 선교사들 기억해 주시길 원합니다. 특별히 오늘 우리와 함께한 앤드루 브라운 형제와 세라 자매 이 부부, 이 한국 땅과 한국 영혼들을 위해서 헌신했습니다. 이 부부의 앞길을 열어주시고 인도해 주시길 간절히 원합니다. 이런 수고를 통해서 이 땅에 구원받는 혼들이 더 늘어나게 하시고 또 이 땅에 곳곳까지 바른 복음과 바른 말씀, 바른 구원과 바른 교회가 퍼져나가게 하여 주시길 간절히 원합니다. 오늘 머릿속에 기도하는 주의 백성들 기억해 주옵소서. 저들의 기도 제목을 들어주시고 응답해 주시옵소서. 모든 영광, 존귀, 찬양을 주님께 돌려옵고 거룩하신 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.